विद्यार्थी मित्रों आपणे सादो भूतकाळ एटले के सिम्पल पास्ट टेन्स जोई गया। एनी अंदर आपणे नियमित क्रियापदोनी चर्चाओ करी थी के जे क्रियापदना अंते डी अथवा ईडी लगाड़वाथी जे भूतकाळनुं रूप बने तेने नियमित क्रियापदों कहे छे। आ आपणी नोंध हती। आपने घणी वखत कोई पूछे कि नियमित क्रियापदों एटले शुं, तो के जे क्रियापदना अंते डी अथवा ईडी प्रत्यय लगाड़वाथी जे भूतकाळनुं रूप बने छे तेवा क्रियापदों शुं छे, तो के नियमित क्रियापदों छे। एनी अंदर आपणे एक नियम जोयो तो शुं हतो के जो क्रियापदना अंते व्यंजन स्वर व्यंजन होय तो छेल्लो अक्षर बेवडावी ने ईडी प्रत्यय लगाड़वुं। एग्जाम्पल तरीके आपणे जोईए टू क्लेप। जो विद्यार्थी मित्रों व्यंजन स्वर व्यंजन तो छेल्लो अक्षर बेवडावो CLAPPED क्लेप्ड। हवे नियम बीजो हतो के जो क्रियापदना अंते वाय आवेलो होय अने वायनी पहेलानो अक्षर व्यंजन होय तो वायनो आय करी ईडी प्रत्यय लगाड़वुं। हवे अहींया आपणे जोयुं तो व्यंजन स्वर व्यंजन। हवे तो के वाय जोवानो छे ने वायनी पहेलानो अक्षर छे ई व्यंजन होय तो वायनो आय करीने ईडी प्रत्यय लगाड़वुं। एग्जाम्पल तरीके टू क्राय वाय अने छेलीनी आगळनो अक्षर तो के व्यंजन छे तो वायनो आय तो के CRIED। जोया तो आ बे विद्यार्थी मित्रों आ बे नियमो छे नियमित क्रियापदोना छे अने जे क्रियापदना अंते डी अथवा ईडी प्रत्यय लागे तेवा क्रियापदो बधा अनियमित छे। एनुं सूत्र आपणे जोयुं हतुं कर्ता प्लस क्रियापदनुं भूतकाळ जेने कहेवामां आवे छे V2 प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। हवे अहींया आपणी पासे प्रश्न वाक्य बनाववा माटे कंई पण वर्ब नथी तो आपणे शुं कर्युं हतुं तो के सहायकारक क्रियापद डूनुं शुं बनाव्युं तो के डीड प्लस कर्ता प्लस क्रियापदनुं मूळरूप जेने कहेवाय छे V1 प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। त्यारबाद त्रीजું सूत्र छे कर्ता प्लस डीड प्लस नॉट प्लस क्रियापदनुं मूळरूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। आ सूत्र हतुं अने आपणे हवे एक वाक्य जोई लईए। बाळकोए गई काले वर्गमां ताળી पाड़ी। हवे कर्ता छे एटले तो के ध चिल्ड्रन। ताળી क्रियापद छे आपणुं क्लेप। जोवो व्यंजन स्वर व्यंजन छेल्लो अक्षर बेवडावो एटले क्लेप्ड। इन ध क्लास गई काल एटले यस्टरडे। प्रश्न वाक्य करो तो के डीड प्लस कर्ता एटले ध चिल्ड्रन क्रियापदनुं मूळरूप एटले क्लेप
in the class yesterday. છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્રીજું વાક્ય બનાવીએ એટલે the children did not clap in the class yesterday. આ થઈ આપણે નિયમિત ક્રિયાપદોની ચર્ચાઓ. હવે આપણે આની અંદર અનિયમિત ક્રિયાપદો વિશે ચર્ચા કરવાની છે. અનિયમિત ક્રિયાપદો કે જે ક્રિયાપદોના ભૂતકાળના રૂપ અનિયમિત હોય એટલે કે ઢંગધડા વગરના હોય તેવા જે ક્રિયાપદો છે એને અનિયમિત ક્રિયાપદો કહેવામાં આવે છે. અને અનિયમિત ક્રિયાપદોની અંદર તો કે કોઈ પણ પ્રકારના નિયમો હોતા નથી એટલે જ એને અનિયમિત કહેવાય છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણને આપ્યું હોય કે ટુ બાય. હવે આનું આપણે ભૂતકાળ કરવું હોય તો કે બોટ, BOUGHT થયું. તો બાયમાંથી બોટ કર્યું એટલે શું બન્યું તો કે એ અનિયમિત ક્રિયાપદ છે. પછી બીજું ટુ કેચ, તો એનું શું બન્યું તો કે CAUGHT કોટ. પછી ટુ વિન, તો એનું ભૂતકાળ બને વોન. પછી ટુ સેલ, તો એનું બને સોલ. ટુ મેક, તો એનું બને મેડ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બોલવાનું છે આને આવી રીતે બોટ, કોટ, વોન, સોલ્ડ, મેડ. પછી ટ્રુ ડ્રાઈ, તો એનું બનશે ડ્રોવ. પછી ટુ રાઇડ, તો એનું ભૂતકાળ બને રોડ. પછી ટુ રાઈસ, રાઈસ એટલે ઉગવું, તો એનું બનશે રોસ. ટુ ટેલ, તો એનું ભૂતકાળ બને ટોલ્ડ. તો આ બધા જે ક્રિયાપદો છે કેવા છે તો કે અનિયમિત ક્રિયાપદો છે. હું તમને PDF આપીશ ક્રિયાપદોની કે જેની અંદર બધા જ ક્રિયાપદો તમને આપેલા છે, નિયમિત, અનિયમિત, જેના રૂપ બધા સરખા હોય. તેના રૂપ સરખા હોય તો કે ધારો કે તમને ટુ કટ આપ્યું છે તો આનું ભૂતકાળ શું બને તો કે કટનું કટ. પછી ટુ પુટ હોય તો પુટનું કોટ. પછી ટુ શર્ટ, તો એનું પણ શર્ટ જ રહીએ. પછી ટુ રીડ, તો એનું પણ રેડ. બોલાય છે ખાલી રેડ પણ સ્પેલિંગ છે તે એમનેમ જ રહે છે. તો આવા ક્રિયાપદો પણ તમને એ PDF ની અંદર આપેલા છે. અનિયમિત ક્રિયાપદો આપેલા છે. બરાબર. હવે આપણે એનું સૂત્ર લઈએ ને સૂત્ર પણ એ નિયમિત ક્રિયાપદો સાથે જેવું જ છે, એમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર નથી. તો આપણે સૂત્ર પહેલા એક વખત પાછું ફરી વખત યાદ કરી લઈએ. કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ. પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર તો કે ડીડ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્રીજું સૂત્ર છે કર્તા પ્લસ ડીડ પ્લસ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમિત ક્રિયાપદનું સૂત્ર એ અને અનિયમિત ક્રિયાપદનું સૂત્ર પણ એ જ. નિયમિત ક્રિયાપદોની અંદર મેં તમને કીધા છે એ બધા નિયમો યાદ રાખવાના છે. અને અનિયમિત છે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ક્રિયાપદો હોતા, ટૂંકમાં નિયમો છે તે હોતા નથી. એના જે રૂપ છે એ કેવા બને છે અનિયમિત. તો અનિયમિતની કોઈ પણ નીતિ નિયમો હોતા નથી. ધારો કે બાળકોએ ગઈકાલે નવા પુસ્તકો
ખરીદ્યા, ખરીદા. હવે બાળકો એટલે આપણો કર્તા છે ધ ચિલ્ડ્રન. હવે આપણે કીધું છે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ એટલે ક્રિયાપદ શું છે તો કે ખરીદ્યા. તો એનું શું થાય તો કે મેં તમને કીધું હતું બાય. હવે એનું આપણે ભૂતકાળ ગોતવાનું એટલે શું બન્યું તો કે બોટ. તો અહીંયા લખવાનું ધ ચિલ્ડ્રન બોટ. શું ખરીદ્યું તો કે નવા પુસ્તકો, ન્યૂ બુક્સ. ક્યારે ખરીદી તો કે ગઈકાલે. તો અહીંયા લખવાનું છે યસ્ટરડે. હવે આનું આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કરીએ એટલે આપણે સૂત્ર યાદ કરો તો પહેલા શું આવ્યું તો કે ડીડ. કરતા એટલે ધ ચિલ્ડ્રન. હવે તો કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ બોટ છે એનું આપણે ખબર હોય છે શું બને તો કે બાય. ન્યૂ બુક્સ યસ્ટરડે. છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્યારબાદ ત્રીજું ધ ચિલ્ડ્રન did not buy new books yesterday. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે બીજું જોઈએ. તેણીએ સવારે દૂધ પીધું. હવે તેણી એટલે શું આવ્યું તો કે સી. પીવાનું શું આવે તો કે ડ્રિંક. બરાબર. તો એનું આપણે ભૂતકાળનું રૂપ યાદ કરવાનું શું બને તો કે ડ્રેન્ક. હવે તો અહીંયા આપણે ભૂતકાળનું રૂપ મૂકશું તો પીધું છે અહીંયા શું થઈ જશે તો કે ડ્રેન્ક. સી ડ્રેન્ક. શું પીધું તો કે દૂધ. મિલ્ક. ક્યારે છે તો કે સવારે. ઇન ધ મોર્નિંગ. હવે એનું પ્રશ્ન વાક્ય કરીએ એટલે શું લેવાનું છે તો કે ડીડ. ડીડ કરતા એટલે સી. અહીંયા મૂળરૂપ કરીએ એટલે ડ્રિંક મિલ્ક ઇન ધ મોર્નિંગ. છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્યારબાદ ત્રીજું જોઈએ. સી ડીડ નોટ ડ્રિંક milk in the morning. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે ઉદાહરણ થઈ ગયા. હવે આપણે જોઈએ ત્રીજું. ત્રીજા ઉદાહરણની અંદર શિકારીએ ગયા અઠવાડિયે ઘણા પક્ષીઓ પકડ્યા. હવે આપણો કર્તા છે તો કે શિકારી. અહીંયા આપણે લખવાનું છે ધ હન્ટર. હવે પકડ્યા એટલે શું બન્યું તો કે કેચ. એનું ભૂતકાળ શું થાય તો કે CAUGHT બરાબર કોટ. તો પકડ્યા છે એનું ભૂતકાળ કરો એટલે CAUGHT કોટ. શું પકડ્યું તો કે ઘણા પક્ષીઓ. મેની બર્ડ્સ. ક્યારે પકડ્યા છે તો કે ગયા અઠવાડિયે. લાસ્ટ વીક. હવે આનું પ્રશ્ન વાક્ય કરીએ એટલે ડીડ કર્તાની અંદર તો કે ધ હન્ટર. આનું મૂળરૂપ કરી નાખીએ એટલે કેચ મેની બર્ડ્સ લાસ્ટ વીક. છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્યારબાદ ત્રીજું વાક્ય ધ હન્ટર ડીડ નોટ કેચ મેની બર્ડ્સ લાસ્ટ વીક. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ચોથું ઉદાહરણ.
ઘરડા માણસે ગયા રવિવારે ફુગ્ગા વહેંચ્યા. ઘરડા માણસે ગયા રવિવારે ફુગ્ગા વહેંચ્યા. હવે ઘરડો માણસ એ આપણો કર્તા છે એટલે અહીં મૂકવાનું છે આપણે ધ ઓલ્ડ મેન. વહેંચવું આપણું ક્રિયાપદ છે એટલે શું બન્યું તો કે સેલ. સેલનું ભૂતકાળ આપણે શું કરશું તો કે સોલ. તો અહીંયા આપણે મૂકવાનું છે ભૂતકાળ, તો શું આવશે તો કે સોલ. શું વેચ્યું તો કે ફુગાવો. સોલ્ડ BALLONS બલોન્સ. ક્યારે વેચ્યા તો કે ગયા રવિવારે, લાસ્ટ સન્ડે. હવે એનું આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કરીએ એટલે અહીંયા લેવાનું છે ડી. કરતા એટલે ધ ઓલ્ડ મેન. હવે આનું આપણે V1 કરશું એટલે કે મૂળરૂપ, તો અહીંયા આવશે સેલ બલોન્સ લાસ્ટ સન્ડે, છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્રીજું વાક્ય કરીએ આપણે, ધ ઓલ્ડ મેન ડીડ નોટ સેલ બલૂન્સ લાસ્ટ સન્ડે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે પાંચમું ઉદાહરણ. રાધાએ ગયા શનિવારે વર્ગમાં ગીત ગાયું. આવું આપ્યું છે, રાધાએ ગયા શનિવારે વર્ગમાં ગીત ગાયું. હવે આપણો કર્તા છે રાધા. હવે ગાયું તો આપણે ખબર હોય ગાવું એટલે શું થાય તો કે સિંગ. એનું ભૂતકાળ કરીએ એટલે સેંગ. શું બોલાય છે તો કે સેંગ. હવે અહીં આપણે લખવાનું છે તો એનું ભૂતકાળ કરીએ એટલે સેંગ અ સોંગ ઇન ધ ક્લાસ. ક્યારે ગાયું છે તો કે ગયા શનિવારે, લાસ્ટ સેટરડે. રાધા sang a song in the class last Saturday. હવે આપણે એનું પ્રશ્ન વાક્ય કરીએ એટલે કે ડીડ રાધા, આનું મૂળરૂપ કરીએ એટલે સિંગ અ સોંગ ઇન ધ ક્લાસ લાસ્ટ સેટરડે, છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે ત્રીજું વાક્ય કરીએ એટલે રાધા did not sing a song in the class last Saturday. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આની થોડીક બ્લેન્ક્સ પણ જોઈ લઈએ. પેલી આપણને આપેલી છે આઈ ખાલી જગ્યા મેચ લાસ્ટ સન્ડે. કાઉન્સમાં આપણને આપ્યું છે ટુ લોસ. આઈ ખાલી જગ્યા મેચ લાસ્ટ સન્ડે. અહીંયા આપણનો કાળ વર્તાઈ ગયો તો કે સાદો ભૂતકાળ છે. હવે અહીંયા જે આપ્યું છે એનું આપણે અહીંયા ભૂતકાળ કરવાનું છે કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનો ભૂતકાળ. કર્તા આપ્યો છે, હવે ક્રિયાપદનો ભૂતકાળ તો લોસ છે, એનું શું થશે તો કે લોસ્ટ. આઈ લોસ્ટ મેચ લાસ્ટ સન્ડે. હું ગયા રવિવારે મેચ હાર્યો. હવે બીજું જોઈએ, ખાલી જગ્યા રમન ખાલી જગ્યા અ લેટર યસ્ટરડે, છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક છે, કાઉન્સની અંદર આપ્યું છે ટુ રાઇટ. હવે તો કે અહીંયા આપણને જે બ્લેન્ક્સ આપી છે એ બે છે,
પાછું તો કે છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક આપ્યું છે, તો આપણે આ સૂત્ર યાદ કરવાનું છે. શું છે? તો કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું સૂત્ર છે ડીડ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ. હવે તો કે અહીંયા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એટલે પહેલા ભૂતકાળ છે એટલે શું મૂકવાનું છે? તો કે ડીડ. ડીડ પ્લસ કર્તા. હવે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે તો પાછું માંથી એમનેમ જ મૂકી દેવાનું છે, કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર નથી. જો ડીડ રમણ રાઇટ અ લેટર યસ્ટરડે, શું રમણે ગઈકાલે પત્ર લખ્યો. ત્યારબાદ દે ખાલી જગ્યા અ હેવી બોક્સ લાસ્ટ મંડે. કાઉન્સની અંદર આપણને આપ્યું છે ટુ કેરી. હવે તો કે અહીંયા આપણે જોવાનું છે કરતા. હવે અહીંયા આપણે મૂકવાનું છે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ. તો પહેલા આપણે જોઈ લેવાનું છે કે CARRY શું છે? તો કે છેલ્લે વાય છે અને વાયની પહેલાનો અક્ષર વ્યંજન છે, તો વાયનો શું થાય? તો કે આઈ. CARRIED. આ આપણે અહીંયા મૂકવાનું છે કેરીડ. CARRIED. They carried a heavy box last Monday. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે સી ખાલી જગ્યા અ ન્યૂ બેગ ઇન હર હેન્ડ. આવું આપ્યું છે યસ્ટરડે. ને કાઉન્સની અંદર આપણને આપ્યું છે હેઝ. હવે અહીંયા આપણને આપ્યું છે યસ્ટરડે. યસ્ટરડે એટલે ભૂતકાળ થઈ ગયો. તો મેં તમને યાદ કર્યું હતું કે હેવેસ હોય તો એનું ભૂતકાળ શું થાય? તો કે સાદા ભૂતકાળની અંદર હેવેસનું એક જ બને. શું બને? તો કે હેડ. અહીંયા ફક્ત આપણે હેડ મૂકવાનું છે. શી હેડ અ ન્યૂ બેગ ઇન હર હેન્ડ યસ્ટરડે. ગઈકાલે તેણીના હાથમાં એક નવું બેગ હતું. તો હેવેસનું ભૂતકાળ શું બન્યું? તો કે હેડ. હેવ હોય કે હેઝ હોય એનું આપણે ભૂતકાળ મૂકવાનું છે હેડ. હેવેસ એટલે ની પાસે હોવું અને હેડ એટલે ની પાસે હતું. તો તેણીની પાસે ગઈકાલે તેના હાથમાં એક નવું બેગ હતું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આપેલા વાક્યને પ્રશ્નાર્થને નકારમાં ફેરવો. આપેલા વાક્યને પ્રશ્નાર્થ અને નકારમાં લખો. તો આપણને અહીંયા પહેલું વાક્ય આપ્યું હોય they played hockey last week. તેઓ ગયા અઠવાડિયે હોકી રમ્યા. હવે આનો આપણે પ્રશ્નાર્થ કરવું છે પહેલા. તો શું કરવાનું છે? તો કે ડીડ પ્લસ કરતા એટલે they, આનું મૂળરૂપ કરો એટલે પ્લે હોકી લાસ્ટ વીક, છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્યારબાદ ત્રીજું વાક્ય તો કે they did not play hockey last week. બેનું હવે ત્યારબાદ બીજું જોઈએ. The teacher taught a new poem yesterday. શિક્ષકે ગઈકાલે એક નવી કવિતા શીખવાડી. આનું આપણે પ્રશ્નાર્થ કરીએ એટલે શું લેવાનું છે? તો કે ડીડ પ્લસ કરતા એટલે ધ ટીચર. હવે આનું મૂળરૂપ કરીએ એટલે શું બન્યું? તો કે ટીચ. ટીચ એ ન્યૂ પોએમ યસ્ટરડે, છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે ત્રીજું વાક્ય બનાવીએ એટલે તો કે ધ ટીચર did not teach a
ન્યૂ પોએમ યસ્ટરડે. બેનો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે આપણને એવી સૂચના આપેલી હોય, આપેલા વાક્યને સાદા ભૂતકાળમાં ફેરવીને લખો. અહીંયા આપણને કોઈ બી કાળ આપ્યો હોય પણ આપણે સૂચના વાંચવાની. સૂચના શું છે? તો કે આપેલું વાક્ય છે એને સાદા ભૂતકાળમાં ફેરવવાનું છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે આપ્યું હોય કે they are watching a film now. આ છે તો કે ચાલુ વર્તમાન કાળ. તેઓ અત્યારે ફિલ્મ જોઈ રહ્યા છે અથવા નિહાળી રહ્યા છે. હવે આનો આપણે ભૂતકાળ કરવું હોય તો કર્તાનો કર્તા મૂકી દો. આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું. કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનો ભૂતકાળ આ નીકળી જશે. આ ક્રિયાપદ છે એનું ભૂતકાળ કરો, WATCHED. વોચ ધ ફિલ્મ. હવે તો કે નાવ છે ચાલુ વર્તમાન કાળ દર્શાવે, એની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી દેવાનું? તો કે યસ્ટરડે. They watched a film yesterday. તેઓએ ગઈકાલે ફિલ્મ નિહાળી. ત્યારબાદ રમણ will open a shop tomorrow. હવે આપણને ખબર હોય છે કે અહીંયા વિલ સેલ આવતું હોય તો કયો કાળ બને? તો કે સાદો ભવિષ્યકાળ. રમણ આવતીકાલે દુકાન ખોલશે. આ સાદો ભવિષ્યકાળ છે, આપણે બનાવવાનો છે સાદો ભૂતકાળ. તો આપણો કર્તા શું છે? તો કે રમણ. હવે વિલ નીકળી ગયું, હવે આપણે ભૂતકાળ મૂકવાનું છે. તો ઓપન આપ્યું છે એનું, તો કે OPENED, ઓપન્ડ અ શોપ. હવે અહીંયા ટુમોરો છે એની જગ્યાએ આપણે ભૂતકાળ દર્શાવવું છે તો યસ્ટરડે, લાસ્ટ વીક, લાસ્ટ મંથ ગમે તે મૂકી શકાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થયું શું? તો કે ગમે તે કાળનું વાક્ય આપ્યું હોય એને સાદા ભૂતકાળમાં ફેરવવાનું. બરાબર. અને પાછળ તમે કોઈ પણ ભૂતકાળનો શબ્દ છે તે દર્શાવી શકો. બીજું છે she has a new pen in her hand. આને આપણે ભૂતકાળમાં ફેરવવું હોય તો આપણે ખબર છે કે હેવ નું ભૂતકાળ હેડ થાય. તો કર્તાનો કર્તા મૂકી દઈએ તો કે she has નું had a new pen in her hand. બેનું હવે તો કે અહીંયા એવું આપ્યું છે કે there are many birds near the river. નદી પાસે ઘણા પક્ષીઓ છે. આપણે વાત થઈ હતી કે ટુ બી ના ક્રિયાપદો એમિસાર, ટુ બી નું ભૂતકાળ તો કે વોસ વેર. હવે આનું આપણે ભૂતકાળ કરવું હોય તો પહેલા તો આમનો મૂકી દો. હવે તો કે અહીંયા બહુવચન છે તો અહીંયા આપણે મૂકવાનું છે આર ના સ્થાન ઉપર વેર. there were many birds near the river. નદી પાસે ઘણા પક્ષીઓ હતા. રહી ગયું યાદ? ચાલુ વર્તમાનનું હોય તો એનું પણ સાદા ભૂતકાળમાં આ રીતે ફરે, ભવિષ્યકાળ હોય તો પણ આ રીતે ફરે. આપણે સૂત્ર જ યાદ રાખવાનું છે કર્તા, ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ, કર્મ અને અન્ય શબ્દ. પ્રશ્નાર્થ હોય તો ડીટ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, કર્મ અને અન્ય શબ્દ. નકારની અંદર કર્તા પ્લસ ડીટ પ્લસ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ. રહી ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ? ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીંયા આપણે સાદા ભૂતકાળની અંદર તો કે વોઝ વેર, હેવ, હેઝ નું ભૂતકાળ હેડ અને નિયમિત અને અનિયમિત ક્રિયાપદોની ચર્ચા કરી. આજે તમને PDF પણ મળી જશે બધા વર્ગની, તો તમારે વર્ગ છે એ બધા કમ્પ્લીટ કરવાના છે. બરાબર. એના પછી એના WH વાળા ક્વેશ્ચન આવશે સાદા ભૂતકાળની અંદર, એ આપણે કમ્પ્લીટ કરશું. પછી એની તમને હું એક્સરસાઇઝ આપી હોમવર્કની અંદર કે જે તમારે એક બુકની અંદર ઉતારવાની છે.